तथा वाला विद्यार्थी भाई बहनों, आज આપણે એબનોર્મલ યુરિન કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એટલે કે પેશાબની અંદર જે કંઈ રોગજનક પરિસ્થિતિમાં પેશાબ જોવા મળતો હશે તેની ચકાસણી કેવી રીતે કરવી તે આજે આપણે જોઈશું। તો તે અંગે શરૂઆતમાં સ્લાઇડ જોઈએ। पेशाब एटले वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जे किडनी द्वारा रक्त ने शुद्धिकरण दरमियान जे कि अशुद्धिओ निकळे छे ए पेशाब तरीके बहार आवती होय छे। एना एबनॉर्मल स्वरूपे एटले के अनिच्छीय स्वरूपे घणीवार शर्करा, प्रोटीन, पथरीना कणों, बेक्टेरिया, रक्तकणों वगैरह वगैरह पण पेशाब में जोवा मळतुं होय छे जे रोगजनक परिस्थिति सूचवे छे। आ रोगजनक परिस्थिति में आम जोईए तो एनी तपासणी में सवारनुं फर्स्ट जे सैम्पल है यूरिननु ए लेवुं जोईए अने ए शेनी अंदर लेवुं जोईए स्टराइलाइज कंटेनर में। ए स्टराइलाइज कंटेनर में न लईए तो पण आपणने ए पेशाबनी जे चकासणी छे ए चोक्कस रीते थई शकती नथी। खास करीने जे पेशाबनो जे नमूनो छे ए स्पेसिफिक ग्रेविटी आपणे ज्यारे जोयुं होय घणा बधी तपास आपणे जोईशुं के पण एना अंदर 24 कलाकनी अंदर जो पेशाब जो होय तो ये पण स्टराइल कंटेनर अंदर लेवो जोईए। एवी रीते आवो जे नमूनो छे ए बे त्रण एबनॉर्मल कंडीशन छे, दाखला तरीके वीएमए एस्टिमेशन छे, कैटेकोलामाइन छे, स्टेरॉइड आपणे डिटेक्ट करवा होय जे केन्सरजनक परिस्थिति होय त्यारे एनी अंदर प्रिजर्वेटिव तरीके माइल्ड HCl नो पण उमेरो करीने एवी जे बोटल तैयार करी अने एनी अंदर पेशाब लेवो जोईए। अने घणीवार अमुक नमूनाओमां दाखला तरीके एमिनो एसिड यूरिया पेशाबनी चकासणी जे बाळकोमां पथारी में पेशाब ज्यारे बाळक करी जतुं होय त्यारे एवी जे ग्लायकोसुरिया के एमिनो एसिड एबनॉर्मलिटी ज्यारे चकासणी करवी होय त्यारे एवुं पेशाब मॉर्निंग में लईने पछी फ्रीज में मूकी अने ज्यारे लेबोरेटरी सुधी जाय त्यारे एवा तापमाने आपणे एने पहोंचाडवो जोईए। पेशाब चकासणीनी खास रीतोनी वात करीए तो एक फिजिकल एक्जामिनेशन, बीजू केमिकल एक्जामिनेशन अने त्रीजू माइक्रोस्कोपिकल एक्जामिनेशन। एटले के हवे मूळ मुद्दा पर बात आवीए, स्लाइड पछी जोईशुं। फिजिकल एक्जामिनेशन एटले के पेशाब आपणने केवी रीते नरी आंखे जोई शकाय। तो नरी आंखे पेशाब जोईए त्यारे पण आपणने घणी बधी वस्तुओ जाणवा मळती होय छे। दाखला तरीके मैं तमने समजाव्युं ए प्रमाणे के पेशाब आवी रीते बाळको पथारीमां करी जाय त्यारे एनी माताने घणी बधी चिंता थाय के आ बाळक केम पेशाब पथारीमां करी जतुं हशे। पण परिस्थिति एमिनो एसिड लॉस जे खरेखर घणीवार वधाराना एमिनो एसिड अथवा तो ओछा एमिनो एसिड डेफिशियन्सी जेने गणी शकाय। तो इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ एमिनो एसिड और से डिक्रीजिंग फ्लो ऑफ एमिनो एसिड्स और से अदर एल्स जे एबनॉर्मल आवा प्रोटीन्स कहवाय, एमिनो एसिड्स कहवाय कि जे निकलता होय पेशाब द्वारा जे आपणी नजरे जोवा मळतुं नथी पण क्रोमेटोग्राफी छे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस छे ए बधी पद्धतिओ द्वारा આપણે એને ચકાસણી કરી અને આવી જે સમસ્યાઓ છે દાખલા ગેલેક્ટોસુરિયા છે તો ગેલેક્ટોસુરિયાનો લોસ હોય તો એ ગેલેક્ટોસ આપી અને શું થાય કે આપણે એ બીમારીને અટકાવી શકીએ। તો આ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની વાત કરી। એવી રીતે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનમાં અલગ અલગ જે તપાસ ચાલો આપણે એને સ્લાઇડ દ્વારા જોઈએ। પહેલું છે કલર, રંગ। તો રંગ તપાસણી एम्बर येलो होय तो पछी डीप येलो है, पछी मिल्की है, पछी ग्रीनिश येलो है, ग्रीनिश ब्राउन है। तो एम्बर येलो जो कलर है तेना परथी पण आपने खबर पड़े कि आ ने
આ જે પેશાબ છે એ કંઈક એબનોર્મલ છે. એ રીતે ડીપ યલો છે તો પણ આપણને શું થાય કે રોગના એટલે કે તાવના લક્ષણો આપણને હોય એવું આપણને જાણવા મળે. એવી રીતે મિલ્કી હોય તો કાયલુરિયા કાયલોમાઇક્રોન ડેવલપમેન્ટ જ્યારે જોવા મળતું હોય ત્યારે આવી રીતે મિલ્કી એપિયરન્સ જોવા મળતું હોય છે. ગ્રીનિશ યલો દાખલા તરીકે કમળાની બીમારીઓ હોય તો કમળામાં આપણે પેશાબ પીળો આવે ત્યારે અચાનક ઘરડા માણસોને પણ પહેલાં ખબર પડતી, અત્યારની જનરેશનને ઘણીવાર ખબર નથી પડતી, પણ એ પેશાબના કલર ઉપરથી આવું રીતે નક્કી કરતા કે આ કમળાને કારણે થતું હશે. એવી રીતે ગ્રીનિશ બ્રાઉન છે એ કોલેરા છે કે ટાઇફસ છે, એટલે આ ટાઇફોઇડની બીમારી કે કોલેરાની બીમારી એની અંદર પણ પેશાબનો રંગ બદલાતો હોય છે. એની પદ્ધતિઓ કઈ તો વિઝ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશનમાં આપણે જોઈએ તો વિઝ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશનમાં પણ આપણને આ રીતે એનું ખબર પડી જાય કે પેશાબના કલર ઉપરથી કે કઈ કઈ બીમારીઓ હશે. પણ એ એક ચોક્કસ પદ્ધતિઓ નથી, પણ ફક્ત બાહ્ય લેવલે આપણે એનું શું થાય કે અવલોકનથી જાણી શકીએ કે આ પેશાબ સપોઝ એકદમ લાલ કલરનો પેશાબ હોય તો આપણે હિમેચ્યુરિયા એને કહેતા હોય કે પેશાબમાં રક્તકણો ઢગલાબંધ જઈ રહ્યા હશે. એવી રીતે ઘણીવાર વાઇટિસ નાના બાળકો હોય, ધાવણા બાળકો હોય, એના મમ્મી પપ્પા કે એવી રીતે વધારે દૂધનું પ્રમાણ પીવડાવતા હોય ત્યારે શું થાય કે એકદમ વ્હાઇટ પેશાબ નીકળતો હોય તો એ ડ્યુ ટુ ધીસ એમોર્ફસ ક્રિસ્ટોલ્યુરિયાને કારણે આ રીતે થતું હોય છે. તો આપણે આવા રંગ ઉપરથી પણ નક્કી કરી શકીએ. એવી રીતે ગંધ ઓર્ડર, તો ગંધ ઉપરથી પણ નક્કી કરી શકાય કે આ પેશાબ નોર્મલ છે કે એબનોર્મલ. દાખલા તરીકે ફેન્ટ એરોમિક છે, ફ્રૂટી સ્મેલ છે, એમોનિકલ મીન્સ એની સ્મેલ છે એના ઉપર પણ. એવી રીતે યુરિયાની સ્મેલ પણ, દાખલા કે ડાયાબિટીકના પેશન્ટો છે તો એને મેક્સિમમ યુરિયાનું ડેવલપમેન્ટ આવી રીતે થતું હોય ડ્યુ ટુ એનાબોલિઝમ એન્ડ કેટાબોલિઝમ. તો કેટાબોલિઝમ ખરેખર થવું જોઈએ કિડની પેલા ડાયાબિટીસના પેશન્ટો, પણ કેટાબોલિઝમ થાય નહીં. એટલે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું પાયરુવેક એસિડ ટુ ધીસ સે glucose and glucose to CO2 and H2O, that is due to glycolysis of this matter. એટલે કે ગ્લુકોઝ ટુ પાયરુવેક એસિડ, પાયરુવેક ટુ ધીસ CO2 પ્લસ H2O, આ કેટાબોલિઝમ થઈ. એ કેટાબોલિઝમને કારણે ખરેખર શક્તિ આપણને એટીપી સ્વરૂપે મળતી હોય છે, પણ ઘણીવાર એવું ડાયાબિટીસ પેશન્ટોમાં નથી થતું અને એનાબોલિઝમ થાય. એટલે કે શક્તિ ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયાની જગ્યાએ શક્તિ સંચયની પ્રક્રિયા ચાલુ થાય. તો એ વખતે ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન યુડીપી યુરિડિન ડાયફોસ્ફેટમાં થાય, પછી યુરિડિન ટ્રાયફોસ્ફેટમાં કન્વર્ઝન થાય અને પછી ટ્રાયગ્લિસરાઇડ કરીને ફોર્મેશન થાય. અને એવી વખતે શક્તિ ઉત્સર્જન શરીરમાં થાય નહીં. તો શું બને? તો શક્તિ લાવવી ક્યાંથી? તો કે પ્રોટીનની અંદરથી એનું ડીએમિનેશન્સ થાય અને કીટો એસિડ્સ પ્લસ એમોનિયામાં રૂપાંતર થાય. અને એ કીટો એસિડ્સનું પ્રોટીનનું કીટો એસિડ્સ પ્લસ એમોનિયામાં કન્વર્ઝન થાય. એ એમોનિયા ફરીથી પાછો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે ભળે અને યુરિયામાં એનું ફોર્મેશન થાય કે જેના કારણે પેશાબ ગંધ મારે. એટલે કે યુરિયાની ગંધને કારણે પણ આપણે ચકાસી શકીએ કે શરીરમાં જે પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે એ સારી પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે કે ખરાબ પ્રક્રિયાઓ ચાલી રહી છે. દાખલા તરીકે ચરબીનો વધારો અત્યારે બહુ જ ત્રાસજનક લોકોનો મીન્સ આ એક મોટો પ્રશ્ન છે કે મારું વજન વધી રહ્યું છે, પણ વજન કયા કારણોસર વધ્યું છે એ પણ લોકોને ખબર નથી. તો આવી પ્રાથમિક ચકાસણી એટલે કે ગંધની દ્રષ્ટિએ સપોઝ આવું યુરિયા ફોર્મેશન થતું હોય તો પણ તમે સમજી શકો કે આપણું શરીર એ કેટાબોલિઝમમાં એટલે કે શક્તિ ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયામાં ચાલી રહ્યું છે કે શક્તિ સંચયની પ્રક્રિયામાં ચાલી રહ્યું છે. કેમ કે શરીરને શક્તિની જરૂર પડે જ, પણ એ શક્તિ સપોઝ આ પ્રોટીનના ડીએમિનેશન એટલે કે પ્રોટીન ક્યાં આવેલું હોય તો કે 4 જગ્યાએ, એક ચામડીમાં આવેલું હોય, બીજું સ્નાયુમાં આવેલું હોય, ત્રીજું ચેતાકોષોમાં આવેલું હોય અને ચોથી અંતઃસ્રાવો અમુક પ્રોટીનના બનેલા હોય. તો આવા જે અંતઃસ્રાવો વગેરે જે બનેલા છે તો એ પ્રોટીનનું ડીએમિનેશન્સને કારણે કીટો એસિડ્સને એમોનિયામાં એનું કન્વર્ઝન થતું હોય અને ત્યારે આવા કન્વર્ઝનને કારણે એ એમોનિયા આવી રીતે ગંધ એટલે કે ઓર્ડર સ્વરૂપે એટલે કે ગંધ સ્વરૂપે આપણે આ બધી વસ્તુ જાણી શકીએ. તો ગંધની કેટલી મહત્તા છે એ આપણે જસ્ટ પ્રાથમિક લેવલે જોયું કે એની આપણે એમોનિયા સ્વરૂપે જોયું ગંધને, ફેન્ટ એરોમેટિક, પછી ફ્રૂટી સ્મેલ. આ રીતે પણ આપણે શું થાય કે ગંધને એટલે કે પેશાબ ગંધાતો છે પણ એના ભૂતકાળમાં આપણે શિવાંબુ તરીકે પણ લીધેલો છે કે શિવાંબુ પ્રયોગ આપણે પેશાબ
પીવાની સવારના પોરમાં અને લોકો 100 વર્ષ સુધી નિરોગી રહ્યા છે. તો નિરોગી એટલે કે ચોક્કસ પ્રકારનો પેશાબ પીવાથી નિરોગી રહેવાય. અત્યારે ગૌમૂત્રનું પણ ઘણું બધું પ્રમાણ ચાલી રહ્યું છે, સંશોધનો ચાલી રહ્યા છે. તો આ બધા મૂત્રની અંદર અમુક સારા તત્વો પણ છે અને અમુક ખરાબ તત્વો પણ છે. પણ સારા અને ખરાબ તત્વોને આપણે સમજી લેવા, વિચારી લેવા એ બહુ જ અત્યારની તાતી પરિસ્થિતિ છે. એ વધારે આપણે શું થાય કે સ્લાઇડ દ્વારા જોઈએ તો આ ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન ત્રીજી એટલે કે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, એટલે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી 1.015 to 1.025 હોવી જોઈએ. હવે એક્યુટ નેફ્રાઇટિસ છે, ડાયાબિટીસ છે, એની અંદર એ વધતી હોય છે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, અને ક્રોનિક નેફ્રાઇટિસ છે એની અંદર એ સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી ઘટતી હોય છે. એની પ્રોસિજર કઈ? તો સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી જોવાની પદ્ધતિઓ એવી છે કે પેશાબને અડધો કલાક રૂમ ટેમ્પરેચરે રહેવા દેવું જોઈએ અને ત્યાર પછી યુરોમીટરની મદદથી એક સિલિન્ડર જેવું રાખી અને એના અંદર પેશાબ ભરો અને એના અંદર યુરોમીટર ફ્લો આવી રીતે ઉપર તરતું રહે, ક્યાંય અડે નહીં, એ ટાઈપની એની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી આપણે એ રીતે માપી શકાય. અને એના જે કે ટેમ્પરેચર વેરિએશન છે, તો 16 સેન્ટીગ્રેડ રિસ્પેક્ટલી હોય તો પછી 3 ડિગ્રીએ 0.001 આપણે શું થાય કે એનું પ્લસ માઇનસ કરવું જોઈએ. ચોથી જે પદ્ધતિઓ છે ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશનની એ પીએચ એટલે કે નોર્મલ પીએચ રેન્જ જનરલી 4.6 થી 8 રહેતી હોય છે. પણ અમુક કિસ્સાઓમાં દાખલા તરીકે એસિડ યુરિન એસિડોસિસ, રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન છે, પછી એ જ્યારે CO2 જે છે રિટેન્શન સકર વધારે પડતો હોય ત્યારે આવી રીતે એસિડ યુરિન થતું હોય. એવી રીતે આલ્કલાઇન પેશાબ પણ થતો હોય છે કે એને કારણે આવી રીતે ડ્યુ ટુ આલ્કોલિસિસ એન્ડ લોસ ઓફ CO2 આ આલ્કોલિસિસ એનો સ્વભાવ બનતો હોય છે. અને ત્રીજી જે મેથડ મેં તમને કહ્યું કે દૂધ પુષ્કળ પીવામાં આવે ત્યારે પણ એનો પેશાબનો કલર જે છે એ આલ્કલાઇન થઈ જતો હોય છે. તો મિત્રો આપણે જે વાત કરી એ ફિઝિકલ એટલે કે બાહ્ય લક્ષણોની દ્રષ્ટિએ આ પેશાબની ચકાસણીની વાત કરી. હવે જોઈએ રાસાયણિક પદ્ધતિથી આપણે પેશાબને કેવી રીતે તપાસી શકીએ. ચાલો સ્લાઇડ દ્વારા જોઈએ કેમિકલ એક્ઝામિનેશન. કેમિકલ એનાલિસિસ પેશાબની કરવી હોય તો સૌ પ્રથમ હવે આપણને જે સૌથી વધારે જે રોગ સતાવે છે ડાયાબિટીસ, અને ડાયાબિટીસ શેનાથી થાય મિત્રો તમે બધા જ જાણો છો. તો એ પેશાબમાં શર્કરાનું જવું અને એ તપાસણી કરવી એનું નામ સુગર એસ્ટિમેશન ઇન યુરિન. હવે એ જે એના પ્રિન્સિપલ છે એટલે બેનિડિક્ટ ટેસ્ટ છે, તો બેનિડિક્ટ ટેસ્ટના પ્રિન્સિપલમાં આપણે જોઈએ તો ધ આલ્ડીહાઇડ ઓર કીટો ગ્રુપ્સ જે છે કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું મોનોસેક્રેટ ઓર ડાયસેક્રેટ રિડ્યુસ ટુ બ્લુ ક્યુપ્રિક હાઇડ્રોક્સાઇડ CuOH ટુ ઇનસોલ્યુબલ ક્યુપ્રિક ઓક્સાઇડ Cu2O. આ ને કારણે આ મેથોડોલોજીને કારણે શું બને તો પ્રોસિજરની અંદર જોઈએ તો મિત્રો 0.5 ml જેટલો પેશાબ 5 ml જેટલા બેનેડિક્સ રસાયણની અંદર લઈ અને 2 થી 5 મિનિટ આપણે એને ગરમ કરવું જોઈએ. અને ગરમ કર્યા પછી એના આવી રીતે મેં તમને કહ્યું કે અગાઉ જે રિએક્શન્સ બતાવે છે એ રિએક્શન્સને કારણે એનો અલગ અલગ વિભાગોમાં દાખલા તરીકે શરૂઆતમાં આસમાની કલર હોય બેનેડિક્સ રિએજન્ટનું, તો એ આસમાની કલરમાંથી એને લીલો કલર આવે તો સમજવું કે ટ્રેસ એમાઉન્ટમાં છે. પીળો કલર આવે તો 1+ એને કહેવામાં, એટલે કે +1 = 500 મિલીગ્રામ. તો એ 500 મિલીગ્રામ જેટલું શર્કરાનું પ્રમાણ પેશાબમાં જવું દેટ ઇઝ કોલ્ડ 1+. ડાયગ્નોસ્ટિક લેબની અંદર પણ 1+, 2+, 3+, 4+ આવી રીતે લખવાની પદ્ધતિઓ હોય છે. તો 1+ indicate is equal to 500 milligram of this glucose in urine. તો એવી રીતે ઓરેન્જ કલર પણ આવે તો 3+ ગણું અને લાલ કલર આવે તો 4+ ગણું. તો એ શર્કરા પેશાબમાં જે કંઈ જતી હોય છે એ માત્રા આપણને સૂચવે છે કે જે ખરેખર રોગજનક પરિસ્થિતિ સૂચવે છે. આપણે એવું નથી ઈચ્છતા કે કોઈનામાં આવી રોગજનક પરિસ્થિતિ નીકળે, પણ જ્યારે રોગજનક પરિસ્થિતિ નીકળે તો એનું નિદાન આવી રીતે એક બેનેડિક્સ પદ્ધતિ, હવે જે લેટેસ્ટ પદ્ધતિઓ આવી છે એ ગ્લુકોઝ ઓક્સિડેઝ મેથોડોલોજી એટલે કે સ્ટ્રીપ ટેકનિક આવી ગઈ છે માર્કેટમાં. અને એને કારણે પેશાબની પટ્ટી મીન્સ એ જે ગ્લુકોઝ ઓક્સિડેઝ મીન્સ જે એન્ઝાઇમેટિક રિએક્શન્સ પેશાબમાં બોળી એટલે એના અંદર કલર ચેન્જીસ બતાવે, એ પણ અત્યારની આધુનિક પદ્ધતિઓ રહી છે.
બીજું આપણે બીજી જે પદ્ધતિઓ છે એ આપણે જસ્ટ જોઈએ તો એ પ્રમાણે રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ તો રસાયણની ચકાસણી પેશાબની અંદર પ્રોટીન એ એક મહત્ત્વનો ભાગ છે. તો પ્રોટીનમાં એના પ્રિન્સિપલ્સ તરીકે જોઈએ તો પ્રોટીન હીટ એન્ડ એસિડ ટેસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રોટીન પ્રેસિપિટેશન્સ આઉટ વેન એસિડિફાય એન્ડ હીટેડ. ફોર જનરલ પ્રોટીન બાયોરેટ ટેસ્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને મોટાભાગે બાયોરેટ ટેસ્ટ કરતા હોય છે. 5 ml પેશાબની અંદર 5 ડ્રોપ SSA વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેશન્સ થાય અને એને કારણે આલ્બ્યુમિન હોય તો આલ્બ્યુમિન પણ આપણે શું થાય કે જોઈ શકીએ કે એના અંદર ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ છે. ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ 5% 10% જનરલી યુઝ કરતા હોય છે. તો એ 5 ml પેશાબની અંદર થોડુંક બોઇલ કરી અને વ્હાઇટ ટર્બિડિટી જોઈએ તો આના અંદર આપણને એ પેશાબમાં આલ્કલાઇન આલ્બ્યુમિનની હાજરી કે ગેરહાજરી સૂચવે છે. એક્ઝેક્ટલી મિત્રો પ્રોટીનની વાત કરીએ પેશાબમાં તો બહુ જ અગત્યની આ કોન્સ્ટિટ્યુન્ટ છે. દાખલા તરીકે નાના બાળકો હોય તો નાના બાળકોને ઘણીવાર સોજા આવી જતા હોય. આંખો ઉપર ઘણા બધા સોજા, જે વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, વિકાસ થવો જોઈએ એ ઘણીવાર નથી થતો. તો એને કારણે પણ આ બધી ગડબડો થતી હોય. રડતું હોય ઘણીવાર પુષ્કળ અને મીન્સ એ બોલી શકતું ના હોય ડ્યુ ટુ ધીસ વીકનેસ ઓફ ધીસ આલ્બ્યુમિન લોસ. આલ્બ્યુમિન લોસ એ ખાસ કરીને નેફ્રાઇટિસની અંદર નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમની અંદર આ પ્રોટીનની ચકાસણી કરવી બહુ જ અગત્યની હોય છે. આપણે ટેસ્ટની વાત કરી હમણાં કે ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવો, તો એમાં સિમ્પલ જ આવી રીતે 5 ml પેશાબ લઈને 1 થી 2 ml ડ્રોપ્સ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડના નાખીએ તો પણ વ્હાઇટ પ્રેસિપિટેશન્સ મળે અને એના કારણે 1+, 2+, 3+, જે આપણે વાત કરી 1+ ઇઝ ઇક્વલ ટુ this 500 milligram of this albumin, 2+ is equal to 1000 milligram of albumin. તો આ પ્રોટીનની ચકાસણી પણ આપણે આવી રીતે એના નિદાન દ્વારા ઘણા બધા લોકોને આપણે ચેતવી શકીએ, બચાવી શકીએ. અને દાખલા તરીકે યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, નેફ્રાઇટિસ છે, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ છે વગેરેની અંદર પણ દાખલા તરીકે પરુના કણ પેશાબમાં નીકળતા હોય અને ત્યારે આલ્બ્યુમિન લોસ થતો હોય, એ આલ્બ્યુમિન લોસ આપણા પ્રાથમિક લેવલે આવી રીતે આના અંદર ચકાસી શકાય આ ટેસ્ટ દ્વારા. એવી રીતે રક્તકણો દાખલા તરીકે માસિક વખતે પણ દેટ ઇઝ નોટ એબનોર્મલ, ઇટ ઇઝ અ નોર્મલ. તો નોર્મલ અને એબનોર્મલ ક્યારે ગણવું અને કેટલું ગણવું દેટ ઇઝ અપ ટુ એ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ પર્સન. એટલે જ્યારે તમે કોઈ પણ આવી રીતે તપાસણી કરતા હોય ત્યારે એની ખાસ આવી નોંધ લેવી જોઈએ કે વેધર ધ પેશન્ટ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ વિચ ડિસીઝ ઓર વિચ કન્ડિશન. એટલે કે રોગ અને પરિસ્થિતિ આ બંને વસ્તુ અલગ છે અને એને જો તારવતા આપણે શીખીએ. દાખલા તરીકે ક્રિસ્ટેલ્યુરિયા હોય, કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ છે, એમોર્ફસ ક્રિસ્ટેલ્યુરિયા વગેરે, તો ત્યારે પણ આવી રીતે થતું હોય. એવી રીતે ઉનવાની વાત આવે, ઉનાળાની પુષ્કળ ગરમી હોય ડ્યુ ટુ કન્ડિશનલ ઓફ ધીસ હાયર ટેમ્પરેચર ઇન એટમોસ્ફિયર. તો એ વખતે ઉનવા થાય ત્યારે પેશાબમાં રક્તકણ, ત્યારે પણ આલ્બ્યુમિન લોસ બતાવે તો દેટ ઇઝ કોલ એ ડિસીઝ ઓર સે કન્ડિશનલ ધીસ સે હિમેચ્યુરિયા. તો આવી રીતની પરિસ્થિતિમાં આપણે આ પ્રોટીનની જે વાત છે એ ખૂબ જ સારી રીતે સમજી શકીએ, વિચારી શકીએ અને એને નિદાનમાં ઉપચાર તરીકે વિચારી શકાય. હવે બીજી નેક્સ્ટ જે કેમિકલ એનાલિસિસ આપણે સ્લાઇડ દ્વારા જોવાના છે અને ખૂબ જ અગત્યની છે એ બાઇલ સોલ્ટ. બાઇલ સોલ્ટ are sodium salt of bile acids, glycosylated and pteroids. They are produced from the cholesterol. They help in the absorption of fat and they are present in bile. તો એ વખતે એની જે ચકાસણી છે ખાસ કરીને કમળાની અંદર તો હેઝ ટેસ્ટ, presence of bile salt in urine reduce the surface tension and even finally powder and sulfur sinks in tubes. એક પેશાબની મીન્સ નળીની ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર પેશાબ લીધો હોય અને આની અંદર સલ્ફર પાવડર સેજ નાખી અને જો ઉપર સરફેસ ઉપર રહે તો દેટ ઇઝ પોઝિટિવ અને જો ડીપ થઈને નીચે જતી રહે તો દેટ ઇઝ કોલ નેગેટિવ. આ એની સિગ્નિફિકન્સ બાઇલ સોલ્ટની હોય છે. અને એવી રીતે બાઇલ પિગમેન્ટ, તો બાઇલ પિગમેન્ટમાં પણ એ રીતના શું થાય કે બાઇલ પિગમેન્ટની અંદર બેરિયમ ક્લોરાઇડ્સની જે વાત છે
એ બેરિયમ ક્લોરાઇડવાળી જે કે bile pigments are bilirubin and biliverdin. They are breakdown products of heme and they are unless extruded products. એટલે એના પ્રિન્સિપલમાં ફોચર્સ રિએજન્ટ દાખલા તરીકે BaCl2 મોટાભાગે જે પ્રેક્ટિકલ વે છે એના અંદર એવી વાત છે કે 10 ml પેશાબની અંદર થોડાક મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટના ક્રિસ્ટલ નાખવાના અને એને ગરમ કરવાનું અને જ્યારે ગરમ થઈ રહે ત્યાર પછી 10% બેરિયમ ક્લોરાઇડ અને ડ્રોપ બાય ડ્રોપ નાખવાના મેક્સિમમ પ્રેસિપિટેશન્સ જ્યારે થઈ જાય એટલે કે અવક્ષેપો આવી જાય ત્યારે એ અવક્ષેપો આવી રીતે ટન્સ યલો અને ત્યાર પછી એને ફિલ્ટર ડિસ્કાર્ડ કરી અને ત્યાર પછી ફોચર્સ રિએજન્ટ એની અંદર નાખો તો એ ગ્રીનિશ કલરના આખા પરિસ્થિતિ દેખાય. Greenish blue color due to oxidation product of bilirubin obtained if it is present. આના પેથોલોજીકલ કન્ડિશનની વાત કરીએ તો ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસની અંદર આ BSBP એટલે બાઇલ સોલ્ટ બાઇલ પિગમેન્ટ પોઝિટિવ બતાવતું હોય છે. એવી રીતે બીજી અગત્યની જે વાત છે કીટોન્સ, આપણે જ હમણાં વાત કરી કે કીટોન્સ બને કેવી રીતે, તો બહુ સરસ વાત હતી કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સનું કેટાબોલિઝમ્સ એટલે કે પાયરુવિક એસિડ ટુ CO2 પ્લસ H2 આ ગ્લાયકોલિસિસ દ્વારા આપણને ATP સ્વરૂપે શક્તિ પ્રાપ્ત થતી હોય છે. પણ ATP સ્વરૂપે શક્તિ પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યારે કીટોન્સ આપણને એનું જે મેઇન પ્રિન્સિપલ છે એ appearance of a violet ring at the junctions of two fluids indicate in the presence of acetic acid and acetone. Presence of other colors will not constitute the positive taste. Specificity of this taste is more towards acetic acid. Beta hydroxybutyric acid will not answer to this taste. એના પ્રોસિજરની અંદર જોઈએ તો સેચ્યુરેટ 5 ml જેટલો પેશાબ જે છે એ સોલિડ એમોનિયમ સલ્ફેટ સાથે ઓગાળવાનો છે. ત્યાર પછી એડ 3 drops ઓફ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ સોડિયમ નાઇટ્રોક્લોસાઇડ સોલ્યુશન એન્ડ જેન્ટલી શેક અને પછી એને હલાવવાનું છે. કેરફુલી એડ ધ ફ્યુ ml ઓફ સ્ટ્રોંગ એમોનિયા થ્રુ સ્લાઇડ એન્ડ ટેસ્ટ ટ્યુબ સો એઝ ટુ ફોર્મ લેયર ઓફ ટોપ અને લેટસ સ્ટેન્ડ ફોર અ ફ્યુ મિનિટ થોડી વાર એને રહેવા દેવાનું છે. એનું જે રિઝલ્ટ જોઈશું તો રિઝલ્ટની અંદર નો પરમેંગનેટ કલર ડેવલપ્સ એટલે કે એવી જાંબલી કલરની જે રિંગ છે પરમેંગનેટ કલરની એવી ન ડેવલપ થાય તો ઇટ ઇઝ નેગેટિવ અને સપોઝ ઇટ ઇઝ જોવા મળે તો ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ. અને પોઝિટિવ હોય તો શું એનું કન્ડિશન તો કે કીટોયુરિયા ઇઝ સીન ઇન ડાયાબિટીક મેલાઇટિસ, સ્ટાર્વેશન, પર્સિસ્ટન્સ વોમિટિંગ એક્સેટ્રા. એટલે કે ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પછી ભૂખમરાને કારણે અથવા તો ખૂબ જ વોમિટિંગ થઈ ગયું અને પાણી ઘટી ગયું હોય ત્યારે આવી રીતની કન્ડિશન જોવા મળતી હોય છે. એવું એક બીજું રસાયણ છે યુરિયા. એનું પ્રિન્સિપલ છે સોયા પાવડર કન્ટેન્સ ધ એન્ઝાઇમ યુરિએઝ. This urease under the optical pH and temperature decompose urea into the ammonia and carbon dioxide which together form ammonium carbonate, that is a alkaline substance which changes the slightly acid reactions yellow color to alkaline reaction, that is pink color. એ અંગે જોઈએ તો એના પ્રોસિજરની અંદર 2 ml જેટલો પેશાબ લેવાનો અને 2 ml મેસ જેટલું ડિસ્ટિલ વોટર લેવાનું અને બીજું જે છે એડ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ રેડ ઇન્ડિકેટ ટુ ઇચ, દેન એડ 2% Na2CO3 drop by drop till the pink color develops, just alkaline. Now add 2% acetic acid to each drop by drop till the pink color just disappears, just acidic. Add a pinch of soybean powder to each and rotate the tube between the palms of the worm, both the taste at about 60 centigrade. And the result is the pink color appears in the tube containing urine but not the other tubes containing water. Result will be positive if the pathology lab sample is there. And increase in fever, decrease in kidney and liver disease. ઘણીવાર આવી રીતે કિડનીના જે રોગો છે એના અંદર પણ એ વધતું હોય છે અને હાઇપરટેન્શનમાં પણ ઘણીવાર વધતું હોય છે, તાવની અંદર પણ યુરિયા વધતું હોય છે અને એવી રીતે લીવર ડિસીઝ છે એની અંદર પણ એટલે કે યકૃત રોગો છે યકૃતના રોગો એ આના અંદર પણ એ વધતું હોય છે. તો એવી રીતે બીજી એક આપણે રાસાયણિક પદ્ધતિ વિચારી શકીએ પેશાબની અંદર તપાસમાં તો
તો એ ક્રિએટિનિન સિરમ ક્રિએટિનિન બ્લડની અંદર જોઈ શકાય. એવી રીતે પેશાબની અંદર પણ યુરિન ક્રિએટિનિન જોઈ શકાય. એ જાફેસ ટેસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ક્રિએટિનિન ધ aldehyde ઓફ ધ ક્રિએટિન forms creatinine pictate in alkaline medium developing a deep reddish orange color. પ્રોસિજરની વાત કરીએ કઈ રીતે પદ્ધતિ, તો 4 ml સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન પિક્રિક એસિડનું લેવાનું અને એની અંદર 2 ml જેટલું 10% NaOH લેવાનું અને ઇક્વલ ભાગ ડિવાઈડ ઇન ઇક્વલી ઇન્ટુ ધ 2 ટેસ્ટ ટ્યુબ. 2 ટેસ્ટ ટ્યુબની અંદર એના ફેરફારો કરી દેવાના. એડ 3 ml ઓફ યુરિન ટુ 1 ટેસ્ટ ટ્યુબ and 3 ml of water to others. એટલે કે એને કંટ્રોલ તરીકે the test tube containing urine produces a deep reddish orange color due to the formation of creatinine picrate, but this does not happen in other test tube containing water which is known as a control. એટલે કે ટેસ્ટ અને કંટ્રોલ આપણને ખબર પડે. આમાં પરિણામની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો નો ડીપ રેડિશ ઓરેન્જ કલર મીન્સ ડેવલપ ઇન્ડિકેટ્સ ધ ક્રિએટિનિન એબ્સન્ટ, અને જો હોય તો આપણને ક્રિએટિનિન હાજર છે એવું જાણવા મળે. પેથોલોજીકલ વેરિએશનની અંદર જો ક્રિએટિન અકર્સ ઇન અ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ યુરિન ઇન અ નોર્મલ એડલ્ટ, it found in a larger amount in the urine of the children and pregnant women till it is taken to be the normal constituent. ખાસ કરીને ઘરડા માણસો છે કે પ્રેગ્નન્ટ શું તે કે મહિલાઓ છે, એટલે પ્રસૂતિ મહિલાઓ છે અને નાના બાળકો, આ ત્રણેયની અંદર આવી રીતે ક્રિએટિનની માત્રા ઘણીવાર જોવા મળતી હોય તો એમાં ફેરફાર જોવા મળતું હોય છે. પણ એ સિવાય ઇન્ક્રીઝ જે મીન્સ એની અંદર ક્રિએટિનિન વધે તો એ ફાસ્ટિંગ અને ઇન ધ ફાસ્ટિંગ એન્ડ આફ્ટર હાઈ વોટર ઇન્જેક્શન્સ increased amount are found in the malnutrition, disintegrations of muscular tissue and carcinoma of the liver. એટલે કે આપણે અપૂરતા પોષણ, એવી રીતે શું થાય કે મસ્ક્યુલર એટલે સ્નાયુઓનો કોઈ દુખાવો કે એ રીતની તકલીફ અથવા તો માયોપેથી વગેરે જેવા રોગો છે એ જ્યાં જે સ્નાયુઓ છે એ વારંવાર તૂટતા જ રહેતા હોય છે. એવી રીતે કાર્સિનોમા ઓફ ધ લીવર એટલે લીવર સિરોસિસ કરીને જે બીમારીઓ છે તેની અંદર પણ આવી રીતે ક્રિએટિનિનનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. એવી રીતે ડિક્રીઝિસ એટલે કે ઓછું, ક્રિએટિનની માત્રા ઓછી હોય એવી રીતે એ ક્રિએટિનિન એક્સક્રેશન્સ ફાઉન્ડ ઇન એનિમિયા, પેરાલિસિસ, લ્યુકેમિયા એક્સેટ્રા. એટલે કે પાંડુ રોગ છે, પછી લકવા જેવું છે, અને જુદા જુદા જે રક્તના જે કેન્સરો છે લાઇક ક્રોનિક લિમ્ફેટિક લ્યુકેમિયા, ક્રોનિક માયલોઇડ લ્યુકેમિયા, આ બધા જે રોગો છે એની અંદર પણ એ ઘટતું હોય છે. અંડર નોર્મલ કન્ડિશન અબાઉટ 1 to 1.8 grams ઓફ ક્રિએટિનિન આર એક્સટ્રેટેડ બાય ધ એડલ્ટ મેટ પર ડે. અમુક નોર્મલ માત્રામાં એ રોજ નીકળતા હોય છે. હવે મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધી જે વાત કરી એ રાસાયણિક દ્રષ્ટિ, એ પેશાબની ચકાસણી, ભૌતિક રીતે પેશાબની તપાસણી, અને ત્રીજી જે છે આવી રીતે જે પદ્ધતિઓ જે લેબોરેટરીની અંદર મોટાભાગે થતી હોય છે એ માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન તરીકે ઓળખાય છે. ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ. અત્યારે નેનો ટેકનોલોજીનો આપણો જમાનો છે, તો આ માઇક્રો મીન્સ 10⁻⁸ નેનો મીન્સ 10⁻⁻10 એટલે -10⁻⁶ to 10⁻⁸. આ માઇક્રોસ્કોપિકલ મેથોડોલોજી જે છે લેબોરેટરીમાં અવેલેબલ હોય છે, અને એવી રીતે પેશાબની ચકાસણી કરવાની જે પદ્ધતિઓ દેટ ઇઝ નોન એઝ ધ માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન. હવે એની અંદર કેવી પદ્ધતિઓ હોય છે તો યુરિન ડિપોઝિશન્સ, ચાલો આપણે એને સ્લાઇડ દ્વારા જોઈએ. માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન ઓફ યુરિન. યુરિનરી ડિપોઝિટ આર ઓફ 2 types. પેશાબની જે ડિપોઝિટ હોય, પેશાબ જે છે એ પહેલાં એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં લેવાનો હોય છે. એને 200 RPMથી માંડીને 20,000 RPM સુધી આપણે એને ફેરવી શકીએ. આપણને ખબર છે કે અલગ અલગ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સમાં અલગ અલગ માત્રામાં આપણે અમુક જૈવિક જે ભાગો છે એને તારવી શકાય. દાખલા તરીકે ડીએનએને સેપરેટ કરવા હોય તો આપણે એને લગભગ 20,000 થી 30,000 RPM સુધી લઈ જઈ શકીએ છીએ, અને એનાનું ફ્રેક્શન પાડી અને એના વેક્ટર્સને બધું જોઈ શકીએ છીએ. તો લાઇકવાઇઝ આના અંદર યુરિનની અંદર ડિપોઝિશન્સ છે. વન ઇઝ નોન એઝ અ
ઓર્ગેનાઇઝ એટલે કે એક ઓર્ગેનાઇઝ ડિપોઝિટ એટલે કે એની નીચેનો જે મીન્સ તળિયાનો જે ભાગ છે સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ થયા પછીનો એ અને ઉપરનો ભાગ. તો ઓર્ગેનાઇઝ છે એ ઇન્ક્લુડ કાસ્ટ વિચ આર ફોર્મ ઇન renal tubules and take their shape and cells of different types. એટલે કે જુદી જુદી જે કાસ્ટ છે, દાખલા તરીકે આલ્બ્યુમિન કાસ્ટ છે અને બીજા બધા જે શું થાય કે અલગ અલગ કાસ્ટ જોવા મળે એ ફોર્મેશન એનું એના રંગ ને બીજા બધા ઉપરથી આપણને ખબર પડતી હોય છે. એવી રીતે અનઓર્ગેનાઇઝ છે ઇન્ક્લુડ્સ ધ કેમિકલ સબસ્ટિટ્યુટ વિચ મે બી ક્રિસ્ટલાઇન ઓર એમોર્ફસ. તો એ પણ રસાયણો પણ આપણને શું થાય કે એના દ્વારા મીન્સ માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન ડ્યુ ટુ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ધીસ એનાલિસિસ આપણે એના દ્વારા જાણી શકીએ. એટલે કે કેમિકલ રસાયણો જે છે, દાખલા તરીકે એના ક્રિસ્ટલ છે એટલે કે પથરીના કણો છે, એમોર્ફસ છે, બીજા કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ છે, યુરિક એસિડ છે, વગેરે વગેરે આપણે માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન દ્વારા જોઈ શકીએ. હવે આ તપાસણી જે છે એના અંદર આપણે જસ્ટ જોઈએ તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ કે એની પદ્ધતિ. તો પદ્ધતિમાં મિક્સ ધ યુરિન સેમ્પલ એન્ડ ટેક અબાઉટ 15 ml ઓફ કોનિકલ સેન્ટ્રીફ્યુગલ ટ્યુબ્સ, સેન્ટ્રીફ્યુઝ ફોર 5 minutes એટ 2500 RPM. જુદા જુદા આરપીએમે આપણે શું થાય કે આ ભાગો જુદા પાડી શકીએ, પણ મોટા ભાગની જે લેબોરેટરી છે આપણા સ્કૂલ કોલેજો અને ક્લિનિક્સમાં એ મોટા ભાગે આવી રીતે 2500 RPM મોટા ભાગે જાણી શકે. ગામડાની નાના સેન્ટર્સ છે, સબ સેન્ટર્સ, એમાં પણ આ બધું થઈ શકે. તો એના અંદર શું થઈ શકે કે સિમ્પલ આપણે હાથ વગું જે સેન્ટ્રીફ્યુગલ પેલું આવે છે કે જેના આરપીએમ હાર્ડલી 200 થી 500 RPM હોય, તો એ આરપીએમ પદ્ધતિ એ સામાન્ય હેન્ડલવાળે જે સેન્ટ્રીફ્યુઝ આવે છે તો એના દ્વારા પણ આ રીતે આ પદ્ધતિનો આપણે અમલ કરી શકાય. તો અને સેકન્ડ બીજી મેથડ કેવી, તો પાવર ઓફ ધ સુપરનન્ટ એન્ડ સેડિમેન્ટ આર સસ્પેન્ડેડ 1 to 2 drop ઓફ યુરિન. એટલે કે એના ઉપરનો જે ભાગ છે એને મીન્સ કાઢી નાખવાનો છે અને જે ડિપોઝિટેડ ભાગ છે એને શું થાય કે થોડુંક મિક્સઅપ કરી અને હલાવી અને પુટ એ ડ્રોપ ઓફ સેડિમેન્ટ ઓન અ સ્લાઇડ એન્ડ કવર ઇટ વિથ અ કવર સ્લિપ. એટલે કે એ જે ભાગ છે સેડિમેન્ટ એટલે કે ડિપોઝિટનો ભાગ એ સ્લાઇડ ઉપર મૂકવાનો છે અને એના ઉપર કવર સ્લિપ મૂકવાની છે. કવર સ્લિપ લઈ અને અંડર ધ લો પાવર એન્ડ હાઈ પાવર માઇક્રોસ્કોપમાં જુદા જુદા એના ઓબ્ઝર્વેશન કરવાના છે. લુક ધ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ નોટ ડાઉન ધ રિઝલ્ટ. એના અંદર જે કંઈ આપણને ઓર્ગેનાઇઝ અનઓર્ગેનાઇઝ ડિપોઝિટ જોવા મળે એ આપણે એના નોંધવાના છે કે કેવા પરિણામો આપણને મળી શકે. એની અંદર જસ્ટ જોઈએ તો ઓર્ગેનાઇઝ સેડિમેન્ટ એન્ડ કાસ્ટ. તો રાઉન્ડ સેલ્સ આર ન્યુક્લિયસ લાર્જર દેન RBCs normally up to normally 5 up to HPS પેથોલોજી વેરિયન્ટ એક્યુટ ઇન્ફેક્શન. આ જે મોટા જે દેખાઈ રહ્યા છે એ શ્વેત કણો છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ આ માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન. તો માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન ખૂબ જ મહત્ત્વનું. કેવી રીતે મહત્ત્વનું? તો દાખલા તરીકે હમણાં જ આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કે 3 પદ્ધતિઓ, એક ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, બીજી કેમિકલ એક્ઝામિનેશન અને ત્રીજી માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશન. તો માઇક્રોસ્કોપિકલ એક્ઝામિનેશનમાં રક્તકણો અને શ્વેતકણો એનો ડિફરન્સ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે? તો એમાં પણ સરસ પદ્ધતિઓ, મોડિફાઈ પદ્ધતિઓ છે કે જે ઘણી પુસ્તકોમાં નથી, પણ એનો ઉલ્લેખ મેન્યુઅલી એટલે કે પ્રેક્ટિકલ વે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકાય. કેવી રીતે? તો આ જે ડિપોઝિટ ડેવલપ થઈ એ ડિપોઝિટમાં તમે 5% એસિટિક એસિડ એટલે કે WBC સોલ્યુશન્સ તમે નાખો વિથ જેન્સન વાયોલેટ, એના અંદર થોડુંક ડ્રોપ નાખી અને કલરેશન્સ ફોર્મ કરી દો એટલે કે બ્લુઇશ ફોર્મેશન થઈ ગયું અને એ બ્લુઇશ કલરનું જે સોલ્યુશન્સ બન્યું WBC સોલ્યુશન્સ એને તમે આવા ડિપોઝિટની અંદર મિક્સ કરો એટલે RBC જે હશે એ RBC 0 થઈ જશે, મરી જશે બધા due to acidification effect of this WBC solutions. અને એવી રીતે ફક્ત ને ફક્ત WBC જ રહેશે જે આપણે રક્તકણો અને શ્વેતકણોની ગણતરીમાં ઉપયોગ કરેલો ભૂતકાળમાં કરીએ છીએ. તો
તો આવી જે પદ્ધતિઓ દ્વારા આનો મોડિફિકેશન યુરિન એક્ઝામિનેશનની અંદર પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકાય. અને આવી રીતે જે આપણે હમણાં સ્લાઇડ જોઈ કે રક્તકણો અને શ્વેતકણો, તો રક્તકણો આપણને મોટાભાગે જે નાના જોવા મળે તો આપણે એને રક્તકણો કહીએ, અને મોટા જોવા મળે શ્વેતકણો કહીએ. પણ એની અંદર પણ આપણને મોડિફાય આવી રીતે ઘણીવાર સ્ટ્રક્ચર જોવા મળતા હોય, ત્યારે આવો ફેરફાર આવી પદ્ધતિ દ્વારા થોડું ઘણું આપણે આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈશું આપણે. એરિથ્રોસાઇટ્સ આરબીસી, રાઉન્ડ સેલ્સ વિથ ન્યુક્લિયસ larger than RBCs, normally 5/HPF, અને એનું કારણ હેમિચ્યુરિયા. એકદમ સરસ પ્રકારના ગોળ કોષો, જેમાં ન્યુક્લિયસનો ભાવ, શ્વેતકણો હોય તો એના અંદર ન્યુક્લિયસ જોવા મળે, રક્તકણમાં ન્યુક્લિયસ જોવા ન મળે, ખાસ કરીને માનવ મૂત્રમાં. આ જે કન્ડિશન જોવા મળે એને આપણે હેમિચ્યુરિયા તરીકે ઓળખાય. હમણાં જ આપણે વાત કરી કે વાતાવરણની અસરોને કારણે, દાખલા તરીકે ઉનવા થઈ જાય, ઉનાળાની અંદર ખાસ આ કન્ડિશન બને કે પેશાબની અંદર આવી રીતે રક્તકણો નીકળે, લાલ પેશાબ થઈ જાય, તો એને કારણે પણ આપણે એને કહી શકીએ કે આ ઉનવા થયો છે. એવી રીતે અલગ અલગ લોખંડની ઉકાળતી ભઠ્ઠીઓમાં જે લોકો કામ કરે છે, તે લોખંડ ઉકાળતી ભઠ્ઠીઓ જે છે, ભઠ્ઠીઓનું તાપમાન પુષ્કળ હોય, તેવી જે લોખંડ ઉકાળતી ભઠ્ઠીઓ હોય એમાં જે માણસો કામ કરતા હોય એને વારંવાર આવા હેમિચ્યુરિયાની તકલીફો કાયમ રહેતી હોય છે, અને ધીમે ધીમે કિડની ફેલ્યુર્સની પરિસ્થિતિ પણ ઉદ્ભવતી હોય છે. ત્રીજી જે મેથોડોલોજી અથવા તો એબનોર્મલ મીન્સ આપણને આ હેમિચ્યુરિયા જે જોવા મળે એ ખાસ કરીને એકદમ તીખા પદાર્થો વધારે પડતા લેવામાં આવે, મરચાંવાળી તીખી આઇટમો છે કે બીજી એવી ગ્લિસેલ એસિટિક એસિડને પાણી પૂરીને બધી જે પદ્ધતિઓ છે કે એમાં સૌથી વધારે ગ્લિસેલ એસિટિક એસિડ વધારે પ્રમાણમાં જો ઘુસાડવામાં આવે, નાખવામાં આવે, તો એને કારણે આવા જે ખાદ્ય પદાર્થો આપણે ખાઈએ એના કારણે પણ, એટલે કે ચટાપટા જે પદાર્થો ખાવાની દ્રષ્ટિએ, એટલે કે મોંને ભાવે પણ પેટને કે કિડનીને નથી ભાવતા, તો એવા પદાર્થોના કારણે પણ આવું હેમિચ્યુરિયા જોવા મળતું હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોઈશું. બેક્ટેરિયા, ખૂબ જ અગત્યની વાત. મલ્ટિપલ બેસિલાઈ, રોડ શેપ બેસિલાઈ હેઝ શોન ઇન black and bean shape, shown between white cells of at urinary microscopy. This is called bacteriemia and pyuria respectively. પેશાબની અંદર બેક્ટેરિયા, સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ કોમન સેલ્સ. તો કોમન સેલ્સ જે છે એટલે કે નોર્મલ ફ્લોરા તરીકે જે રહેતા હોય એ આપણને કોઈ નુકસાન નથી કરતા, પણ દાખલા તરીકે અલગ અલગ બેક્ટેરિયા, દાખલા તરીકે ગોનોકોકાઈ, they are gram negative diplococci, they making all STD disease, sexual transmitted disease. તો એના દ્વારા આવી રીતે એ ગોનોકોકાઈ એટલે કે પેશાબનું જે ડિપોઝિટ છે એ ડિપોઝિશન્સ આપણે, અથવા તો એ જે તે ભાગ છે એ જે તે ભાગમાંથી પરુના સહેજ સ્લાઇડ ઉપર લઈ અને એનું ગ્રામ સ્ટેનિંગ કરીએ તો આપણને આવા ગોનોકોકાઈ જોઈ શકાય કે જે રોગિષ્ટ પરિસ્થિતિ બતાવે છે. ગ્રામ નેગેટિવ, ગ્રામ પોઝિટિવ, ગ્રામ નેગેટિવ ડુપ્લિકોકાઈ, આ અલગ અલગ પ્રકારના જે બેક્ટેરિયા છે
એ આપણે આવી રીતે પેશાબની ડિપોઝિટ દ્વારા જોઈ શકીએ. એવી રીતે બહુ જ કોમન ટ્રાઇકોમોનસ વેજાનાલિસ જે કોમન સ્તર તરીકે છે પેશાબમાં. સ્ત્રીઓના પેશાબમાં નમૂનામાં આપણે જોઈએ તો ઘણીવાર ટ્રાઇકોમોનાસિસ જોવા મળતા હોય છે, જે પેરાસાઇટ્સ તરીકે ઓળખાય, જે આપણને બેક્ટેરિયલ ડિપોઝિટમાં દેખાતું હોય છે. તો ઘણીવાર આવા બધા પેશાબની અંદરથી આવી તપાસણી દ્વારા આપણને ખબર પડે કે રોગજનક પરિસ્થિતિ વેધર that male or female is may be transmitted by this STD or not. આપણને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આવી જે ભૌતિક પદ્ધતિઓ પેશાબને ચકાસણીની આટલું મોટું આરોગ્યનું આપણને ભાથું ભરી દે. તમને એવું નથી લાગતું કે આ નાની પેશાબની તપાસણી કે ચકાસણી કરવાથી આપણે મોટા રોગોનું નિદાન ઓન ધી સ્પોટ કરી શકીએ એવું નથી લાગતું? મિત્રો, મને તો આટલા વર્ષોના ખૂબ જ અનુભવથી એવું લાગ્યું છે કે આવી તપાસણી ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. કેમ કે નાના બાળકોથી માંડીને વૃદ્ધોથી માંડીને આવા જેને કહેવાય કે જનહિતમાં અથવા તો આવા જે રોગોના STD એઇડ્સ વગરની જાગૃતિ સામે આટલો મોટો જંગ આપણે ખેલતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આવા જે રોગો જે આપણને જાણે અજાણે જોવા બહારથી નથી મળતા પણ પેશાબના નમૂના દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો પેશાબના નમૂનામાં મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે એક ફિઝિકલ એક્ઝામિનેશન, કેમિકલ એક્ઝામિનેશન અને ધીસ માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન્સ, એટલે આ ત્રણ નમૂનાઓની જાળવણી અને એની શું થાય કે એની ડિસ્પોઝેબલ પદ્ધતિઓ પણ એટલી અગત્યની છે. દાખલા તરીકે જાહેર જગ્યાએ પેશાબ લોકો કરતા હોય છે પણ ત્યાં ચોખ્ખાઈ નથી હોતી, તો ત્યાં ધીસ ઇઝ કોલ્ડ 5F પ્રિન્સિપલ એપિડેમિક ડિસીઝ. One is fly, second is finger, third is food, fourth one is this fun toys, and fifth one is this fly, finger, food, fun toys. આ જે 5F પ્રિન્સિપલ એપિડેમિક ડિસીઝના જે છે એ આવા રોગો મીન્સ આવો પેશાબ જે તે જગ્યાએ નમૂનાઓમાં પણ જો અલગ અલગ કરવામાં આવે તો પણ ફેલાતા હોય છે. એટલે કે મિત્રો, જાહેર આરોગ્યની કાળજી અને જાળવણી પણ આપણા બધાના હાથમાં છે. ત્યારે આવી ચકાસણી કરવાથી જાહેર આરોગ્યની આપણે જાળવણી ચોક્કસ રીતે કરી શકીએ છીએ. અને સમજી શકાય કે આવી તપાસણી જો ઠેર ઠેર એટલે કે ગામડે ગામડે, દાખલા તરીકે તમારા જેવા વિદ્યાર્થી મિત્રો અઠવાડિયે 10 દિવસે, 15 દિવસ, મહિને, 2 મહિને કે 6 મહિને કે 12 મહિને, વર્ષમાં એકવાર આવું સામૂહિક આરોગ્યની તપાસણી એટલે કે પેશાબની તપાસણી જો ગામે ગામ ટીમ બનાવી અને જો કરવામાં આવે તો મને નથી લાગતું કે આખા ગુજરાત રાજ્યમાંથી આવી કોઈ તકલીફો ડાયાબિટીસની વધે કે કિડનીની તકલીફો વધે કે કમળાની તકલીફો વધે કે બીજા કોઈ પણ ચેપી રોગોની તકલીફો વધે. ટૂંકમાં આરોગ્ય જાળવવું, આરોગ્ય સાચવવું, આરોગ્ય તપાસવું મિત્રો તમારા હાથમાં છે. એટલે હવે સાથે મળીને આવા સરસ મજાના પ્રોગ્રામ દ્વારા આપણે એને ખરેખર એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. ફક્ત ને ફક્ત આ પ્રાયોગિક કાર્ય કરીએ એટલું જ નહીં, પણ પ્રાયોગિક કાર્ય કર્યા પછી એને સોસાયટી, મહોલ્લામાં લઈ જઈએ, આ ઝુંબેશને જીવંતવંત બનાવીએ. કેમ કે આટલા વર્ષોમાં જે ગયું એ ગયું, પણ હવે 21મી સદી આપણા સૌની છે. સૌના આરોગ્યની જવાબદારી પણ આપણી સૌની છે. આપણી આરોગ્યની જવાબદારી પણ આપણા હાથમાં છે. તો મિત્રો, શા માટે સમૂહમાં રહીને આ ચોક્કસ રીતે આ સરસ મજાની પેશાબની તપાસણી આપણે ગામે ગામે ન કરીએ? ચોક્કસ કરીએ. અને આવી ટીમ બનાવીને દરેક જિલ્લે, ગામડે, શહેરમાં અને આવા નાના બાળકો, વૃદ્ધો, પોષણની અભાવે તકલીફમાં મુકાયેલા બાળકો અને ઘણી બધી સમસ્યાઓ સાથે આવી રીતે રહેનારા જન આરોગ્યને સાથે સંકળાયેલા એસટીડી સફર ધીસ યુવાન યુવતીઓ, તો આ બધાની ચકાસણી આપણે ગ્રુપ વાઇઝ જો કરીએ તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી આપણે સરસ મજાનું આ પ્રાયોગિક કાર્ય તો આપણા ભાગમાં છે જ, પણ આ પ્રાયોગિક કાર્યને એકદમ અવ્વલ નંબરે દીપાવી ઉઠીએ.
આઈ ક્રિએટ મુખ્યમંત્રીની આવી રીતે આપણી ભાવના છે. તો વી ક્રિએટ ધીસ રિવોલ્યુશન વાયા યુરિન એનાલિસિસ ટુ સી ઓલ એબનોર્મલિટી ફ્રોમ ઓલ ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ.